سر یہ فرمائیے گا کہ اس سارے ریجن میں آپ نے کہا کہ ایران نے بڑا اس کو وائزلی پلے کیا پہلے 48 آور میں، آگے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ٹرمپ جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس اسے 52 ایسے پوائنٹس ہیں جو ہم نے مارک کر کے رکھے ہیں، ہم ایران کو وہ سبق سکھائیں گے، ہمارے پاس دنیا کا سب سے لیٹسٹ اسلحہ ہے، ہم نے اتنے خراب اسلحے پہ لگائے ہوئے ہیں، پھر وہ اتنا بڑے رعونت کے اعتبار سے وہ بڑے رعونت کے انداز میں تڑی لگاتا ہے کہ ہم جو ہے نا آپ کو سیدھا کر دیں گے، تو وہ کون سے ایسے 52 پوائنٹس ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں چونکہ آپ کا ایک بڑا تجربہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک امریکن رعونت کا تعلق ہے، امریکہ ہمیشہ اس رعونت کا ڈسپلے بھی کرتا رہا ہے اور اس کی انہوں نے فزیکلی اور ملیٹریلی اس کو ڈیمانسٹریٹ بھی کیا ہے، تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اس وقت ایسے کر کیوں رہا ہے۔ ایک تو آپ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی امپیچمنٹ ہے جس میں تقریباً ایک اندازے کے مطابق 57% امریکن آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ اس صدر سے چھٹکارا حاصل کر لینا امریکہ کے مفاد میں ہے، وہ ایک بڑا طوفان ہے جس کا سامنا تھا۔ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اور اپنے جو کنزرویٹو کرسچنز ہیں رائٹ ونگ، ان کو اپنے ساتھ سولیڈیفائی کرنے کے لیے، ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، ان کے دل جیتنے کے لیے اس نے ایک ٹارگٹ تلاش کیا اور ایک ایسا ایکشن کر دیا کہ وہ دیکھیں کہ ہمارا پریزیڈنٹ بہت مضبوط ہے۔ اور تیسرا کہ اگر وہ پرووک کرتا ہے اور ایران پرووکیشن میں آ کر کوئی ایکسٹریم سٹیپ اٹھا لیتا ہے تو اس کو ایک آبجیکٹو مل جائے گا ریجن میں موجودگی کا، اور اس ریجن میں 5واں ملک تباہ کرنے کا۔ لیبیا ہو چکا، ایجپٹ میں ایک مرسی کی حکومت ختم ہوئی اور جنرل سیسی کو انہوں نے لا کے بٹھا دیا، عراق ختم ہو چکا ہے، سیریا بہت حد تک ڈاؤن اور کمزور ہو چکا ہے، وہاں وہ رجیم چینج نہیں کر سکے اور ابھی تک ہو رہا ہے، وہاں وہ رجیم چینج رشین انوالومنٹ کی وجہ سے نہیں کر سکے۔ اب اگر وہ ایران کے اندر جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس کلرجی کی بجائے ایک لبرل ایران بہتر تھا، اگر ان لوگوں کو وہ آگے لانا چاہتے ہیں اور ایران کو اس طریقے سے تباہ کر دیتے ہیں، آپ ٹارگٹس کا پوچھ رہے تھے نا، ملٹری ٹارگٹس ایک ہیں، انہوں نے طے کر کے رکھے، انڈسٹریل ٹارگٹ دوسرے ہیں، جہاں یہ انریچمنٹ آف یورینیم کے خواب دیکھ رہے ہیں وہ تیسرا ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ انڈسٹریل کمپلیکس کی آئل جو ہے، ان کے آئل ویلز اور آئل کمپلیکس اس کو ہے، اور پھر ان کی پورٹس ہیں، اگر وہ ان کو ہی تباہ کر دیتے ہیں تو امریکن اکانومی جو اس وقت بدحالی کا، ایرانین اکانومی جو اس وقت بدحالی کا شکار ہے، وہ مزید تباہ ہو جائے گی۔ جب اتنی غربت اور اتنی ان امپلائمنٹ ہوگی تو لوگ بھی یہ سوچیں گے کہ ان کلرچی نے یا ان جو مذہبی حکومت ہے اس نے ہمیں کیا دیا ہے، تو وہ بھی ایک رجیم چینج کا سا ایک ماحول بن جائے گا اور امریکہ وہ آبجیکٹو حاصل کر لے گا جو وہ کرنا چاہتا ہے رجیم چینج کے، کہ یہاں کوئی لبرل قسم کی حکومت آئے، جس طرح شہنشاہ ایران ہوا کرتے تھے اور ان کے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے، ان کا پولیس مین تھا بیسیکلی، یہ سمجھا ان کے پولیس مین تھا، لیکن جب اس نے آئل کو ڈی لنک کرنے کی ڈالر سے سوچا اور آئل کی پرائسز کو ڈفرنٹ طریقے سے ڈیل کرنے کا سوچا تو انہوں نے اسے ایلیمینیٹ کر دیا، اور آقا خمینی تشریف لے آئے فرانس سے اس وقت۔ تو خیر وہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ٹارگٹ اچیویبل ہیں، اسرائیل امریکہ کا پورا ساتھ دے گا، اور جب ان کے بحری بیڑے اس ریجن میں آ گئے اور ایریل سٹرائک یا ایئر پار کا یوز کرتے ہوئے اگر امریکہ اور اسرائیل نے یہ آبجیکٹو حاصل کر لیے تو نہ یہ ایران کے مفاد میں ہوگا یہ، اور نہ ہی نہ بھی مڈل ایسٹ کے مفاد میں بھی نہیں ہوگا، ایران کے مفاد میں بھی نہیں ہوگا، اور یہ بات بڑھ کر اس پورے خطے کو ایک جنگ میں الجھا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں اس وقت پھر رشین انوالومنٹ بھی نظر آ جائے، ہو سکتا ہے ایران کی اس حالت سے سیریا مزید کمزور بھی ہو جائے، تو پھر ریجن میں بہت ساری تباہی اور تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے اس وقت اس سچویشن کو یہاں روک لینا اور صرف ٹٹ فار ٹیٹ کے طور پہ ان کا ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ کسی اور جگہ ایلیمینیٹ کر دینا، ان کی ایگو کو بھی سیٹسفائی کر دے گا، قوم کو بھی مطمئن کر سکتے ہیں اور اپنا ملک بھی بچا سکتے ہیں، اور میرے خیال میں یہی ایک بہتر حکمت عملی ہوگی۔ سر آپ نے ریجن کی بات کی، آج ہمارے آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی یہ وضاحت آ گئی کہ ہم نیوٹرل رہیں گے، ہم اپنی زمین کو کسی کے لیے کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور شاید اس واقعے کے بعد جو فون بھی ہوا
जनरल बाजवा से बात हुई अमेरिकन एहलकारों की, तो उसमें भी यही तासर दिया गया कि आप न्यूट्रल रहें। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को भी कोई ओपन स्टेटमेंट देनी चाहिए रीजन में। फिर अगर इस तरह की कोई जंग का खदशा लगता है, आप समझते हैं कि कुछ लोग ये भी अंदिए दे रहे हैं कि वर्ल्ड वार 3 शुरू हो जाएगी, कुछ लोग ये दे रहे हैं कि ये पूरे मिडिल ईस्ट की तबाही का मंजर होगा, तो पाकिस्तान को कहाँ खड़ा होना चाहिए? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि मैं कोई ऐसी वर्ल्ड वार होती नहीं देख रहा इस इंसिडेंट की वजह से। अगर ईरान रैशनल रहा तो कोई ऐसा बड़ा ख़तरा नहीं है रीजन में। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, देखिए पाकिस्तान ने आज बड़ी वाज़े और दो टोक पोजीशन ले ली है, और जो जनरल आसिफ गफूर साहब हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने आर्मी का मौका बयान किया है, फॉरेन ऑफिस अपनी एक स्टेटमेंट दे चुका है, और वो बड़ी गैर मुबहम है, बिल्कुल वाज़े पोजीशन है कि हम खित्ते में अमन के लिए अगर कोई इनिशिएटिव होगा तो हम रोल अदा करेंगे, लेकिन कोई भी ऐसा एडवेंचर उसको दुनिया का कोई भी मुल्क उठाए जो खित्ते में बदअमनी फैलाएगा तो हम किसी के मुआवन नहीं बनेंगे। अमेरिका को कभी भी पाकिस्तान मुआवनत नहीं करेगा, ना उसको करनी चाहिए ना वो करेगा। न पाकिस्तान किसी किस्म की साइड ईरान की लेगा, क्योंकि ये जो सिचुएशन पैदा हुई है इसमें पाकिस्तान का किसी भी तरीके से कोई किरदार नहीं है। न ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो इनिशिएटिव्स हैं इराक में, उनमें पाकिस्तान की कोई मुआवनत है, न पाकिस्तान का कोई मफाद उनके साथ मुश्तरक है, न अमेरिका जो कुछ इराक में कर रहा है उसमें हमारा कोई मफाद है। तो जब दो मुल्क अपनी इन्फ्लुएंस की बैटल लड़ रहे हैं और इराक की सरजमीन पे हो रही है, तो पाकिस्तान अपने आप को किसी एक के साथ क्यों खड़ा करेगा? ये सिचुएशन ना हमने पैदा की है, ना हम इससे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं। हाँ, अगर जंग होती है तो एक नेगेटिव इफेक्ट होगा रीजन में, और उस नेगेटिव इफेक्ट में पाकिस्तान बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा, और पाकिस्तान अपनी न्यूट्रलिटी का सबूत पहले यमन में दे चुका है। ईरान चाहता था हम उसकी मदद करें, सऊदीया चाहता था हम उसकी मदद करें, लेकिन हमने कहा कि यमन की जंग पाकिस्तान की जंग नहीं है। हम आप दो को भी कहेंगे कि आप मिल बैठकर इसका कोई हल तलाश करें। हम न सऊदीया के साथ मिलकर इसमें फ़ौज शामिल करेंगे, न ईरान के साथ। हम जब ईरान और इराक की जंग हुई तो हमने दोनों में से किसी मुल्क का साथ नहीं दिया था। तो अगर उस वक्त हम न्यूट्रल थे तो आज भी न्यूट्रल रहेंगे। तो पाकिस्तान अपनी सरजमीन अमेरिका को हरगिज़ नहीं देगा, कोई लॉजिस्टिक बेसिस नहीं देंगे। ये सब प्रोपेगेंडा है जो इंडिया करवा रहा है, सोशल मीडिया पे कुछ लोग कर रहे हैं, और वो चाहते ये हैं कि पाकिस्तान आर्मी और लोगों के दिलों में एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया जाए, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाया जाए, और माइक पोम्पियो की जो कॉल आई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, उसको इस वक्त को इस्तेमाल करते हुए उसको मुश्तबा बना दिया जाए। सर, उसमें फौजी इमदाद बहाल करने की हो की है ना, तो अब आज क्यों जरूरत पड़ी? देखें, अगर आप देखें वो है कितनी, उसकी वैल्यू क्या है। पहली बात यह है कि उनके 4 से 6 अफसर हमारे यहाँ ट्रेनिंग करने आते हैं साल में, और हमारे 4 या 6 अफसर उधर जाते हैं। अगर 6 बंदों की तरबियत का सौदा मुल्की मफाद है, कोई ये सोच सकता है कि ऐसा कदम उठाया जा सकता है? ये पीनट्स हैं। ये 60s में शुरू हुई थी और होती आई है, और अभी आके अमेरिका ने बंद कर दी तो हमने कहा ठीक है बंद कर दो, हम तो खुलवाने की दरख्वास्त भी नहीं कर रहे। हमें क्या जरूरत है? मतलब हमने अगर 4 अफसर वहां नहीं भेजेंगे तो क्या क़यामत आ जाएगी। हम अपनी तरबियत, अपनी जंग को हम जानते हैं, अपने रीजन को हम अंडरस्टैंड करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम बेहतर जानते हैं, अपने मुल्क का दिफा करना हम जानते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह जंग लड़ना हम जानते हैं, और कामयाब कौम पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ी है। हमें अमेरिका की इस तरबियत और ट्रेनिंग की ज़रूरत ही नहीं है। और अब हम अपना जितना मिलिट्री इक्विपमेंट भी है, हम 100% अमेरिका से नहीं लेते। हम बाकी रिसोर्सेज रशिया से ले रहे हैं, चाइना से ले रहे हैं, अपना बना रहे हैं। तो हमारी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि अमेरिका का उसको स्पेयर बंद कर लेगा तो हम शायद बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाएंगे या आर्मी विल कम टू स्टैंड स्टिल। ऐसी बात नहीं है। तो ये जो प्रोपेगेंडा है, ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है कि जी उन्होंने ट्रेनिंग, म्यूचुअल ट्रेनिंग असिस्टेंस खोल दी है, ये पीनट्स हैं भाई। इन पीनट्स के एवर हम मुल्क की स्ट्रेटजी गलती करने जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और बहुत अक्लमंद लोग बैठे हैं जो पॉलिसी बना रहे हैं, वो इस पीनट्स के लिए जो चंद सिक्कों की खातर कोई बड़ा ताउन करने को कभी भी तैयार नहीं होंगे। हमारी तरफ से आज फिर रोक ले, वो क्या होगा? हमें इससे कोई फायदा या नुकसान नहीं है, कोई ऐसा फायदा नहीं है, और इसको उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। नहीं, नॉट एट ऑल। इन दो की आपस में कोई मुताबिकत ही नहीं है। अच्छा सर, कुछ लोग ये सवाल भी करते हैं
کہ جنرل قاسم سلیمانی جو تھے، یہ آپ بتائیے کتنا ان کا رول تھا پورے مشرق وسطیٰ میں، اور پھر وہ یہ بھی سوال ہے کہ وہ اس طرف مطلب بغداد میں یا عراق میں وہ کیا کرنے گئے تھے امریکہ، یہ بھی